परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण रे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा समस्त जो माने गुरु भाई हूँ बा न हूँ साधारण मनुष्य कहीं हूँ ना कहीं समस्त को अंतर सद्प्रीति रा निवेदन करुच्ची। सद्प्रीति माने हृदय सहकारे आपण मानकर मंगल कामना निमित्त प्रभुंकर श्रीचरण रे प्रणाम जनाऊँगी। से ही राधाकांत चरणार बिंदरे समस्तंकर मति रही आमे जो गोटे दीक्षा जीवन भितर बंचीचे। दीक्षा जीवन माने भगवानंकर अनुशासित होकर आम बंचीचे, गुरु परंपरार आम बंचीचे। से ठाकुर ये जो भाववाणी आज कथा प्रसंग भितर होती ज्ञानटा जितेबाला अंतर भितर जली उठे सेतबले पाप ताप त्रिताप सब नष्ट हो जेपरी भाव में सुनाटी को आउटी देले सुनाटी प्यूरीफाई हो जाए बा शुद्धता हो जाए से भली भाव में जितेबाला जड़े दीक्षा नहीं जाए जितेबाला से दीक्षार नीति नियम भितर देकर जाए सेतबले से आउटी हो जाए। किंतु आजिर समाज भितर कौन है ना प्रत्येक संप्रदाय भितर दीक्षाटा को कौन कराई ना जटिल रु जटिल करा जाउछि। खाइबा पीवा उपरे कटकणा नियमर बाहर हो जाउछि ना कौन ना नमो ब्रह्मण्य देवाय। आज गुरु मानक उपरे आज्ञा अत्याचार होछि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च भगवान आसंती जो माने सत् पथरे पथिक बा साधु सन्त मान को उद्धार करती आउ ए जो गो आउ ब्राह्मण संपत्ति को पुणी थैथान करती लीला खेला करती। विशेष भाव से ब्राह्मण आउ गो संपद को विशेष भाव से भल पाती, बहुत भल पाती। कहीं ना ब्राह्मण होउछंती भगवान मुखारविंद बा मुख सदृश। ब्राह्मण ही जेतबले कौन सी जगार पूजा पाठ करुँच से ये जो लोक मानकर मनस्कामना निमित्त से भगवान निकट प्रार्थना करुँच। तेणु ब्राह्मण होउछंती देव पूज्य। जमती देवता मान आम पूजा करुचे आमर किसी पूजा पर्व थी आम से ब्राह्मण को भी पूजा करुचे। कहीं जो प्रभु पाखे मुंडिया मारी सार्चे पुणी ब्राह्मण देवता को मुंडिया मारुचे। ब्राह्मण देवता जो खुशी होकर आशीर्वाद कर दियंती आज्ञा सेतबले जीवन धन्य हो जाए। यही भाव कथा। किंतु आजिर दुखद विषय होउछंती कौन ना सी आमको किए जणे दियंती ना जे गुरु से ही जणे दियंती ना गुरु कौन ना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण। तेणु आज आम कौन करिछे ना से ब्राह्मण देवता को आमे आमर निजर मतलब पाई किछि जगार कौन है ना सी देखिला अरे सी गोटे जमती आमर मिलिटारी रे नियम थाए कौन ना यही पोशाक पिंधिले तो मिलिटारी चाकरी यही पोशाक नियम कि आमर कौन सी यूनिफॉर्म अच्छी स्कूल रे यूनिफॉर्म जमती आमे आगु धला ब्लू पिंधुलु मझिरे किछि गोटे लोक आसीगले कौन कले ना सेटा आज्ञा पूरा टोटाली ग्रीन कलर हो गला। पुणी आसला अलग कलर आम आउ से जो धला ब्लू आउ चललानी अलग अलग डिजाइन आसला। जी जिते आसले मन इच्छा कले से भाव में गोटे ब्राह्मण सी कौन करे ना जेहेतु पूजा पाठ भितर रुहे सी तार जहाँ पाखर अन्न ग्रहण करे सी जड़े प्रभुंकर दास होइतिबो जड़े ब्राह्मण होइतिबो सी तांको दियंती कहीं बेकर गोटे पैता थाए से मारा हो जाए। अन्य मान ठारू सी टिके अलग रुहति कहीं अन्य मान कौन करना मद आश्चर्य भितर बुड़ी रुहति आउ जपतप भितर रुहति नहीं। तेणु से जदि किसी ग्रहण करती भोजन ताहले से पैता मारा हुए कहीं एने मद आश्चर्य बुड़ी रहिले आमिष भक्षण कले। किंतु आज हूँ कौन ना आजिका डेट्रे आज्ञा समस्ते से सब कले। यही भाव में देखा गले कौन ना आमर गोटे दीक्षा भितर देकर कौन हो ना से स्वस्थनी माने एटा क्या खराब उद्देश्य कहूनी एटा जो मानक बाधु थी से बाधु कहीं से भी जानतु
ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଆଜି ସେ ଠାକୁର ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଠାକୁର ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ତାର ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଖୁଲାସା କରୁନେ। ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଭିତର ଦେଇକରି କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି। କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୁଁ କାହା ବିପକ୍ଷରେ କହୁନି, ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇଟା। ଆଉ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଟିକେ ପଦମଞ୍ଚଳନା କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେବାରେ ଯାଏ। ତ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଠାକୁର ସିଏ ସିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଥିଲେ, ସିଏ ସିନା ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପରସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ, ଯିଏ ସ୍ୱସ୍ଥ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏରେ ତମେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ ଦେବତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଆଣିକିରି ନିଜର ସେବା କରଉଛ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ମତରେ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ଏଇ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଲା, ମୁଁ ଏଇ କଲର୍ ପିନ୍ଧିବି। କଲର୍ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୃହେ ଥାକ ବନେ ଥାକ ସଦା ହରି ବୋଲେ ଡାକ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି କି ତମେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ଶୁଣିବେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଭିତର ଦେଇକରି ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ କାଳ୍ପନିକ ଭିତର ଦେଇକରି ହିଁ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଭିତର ଦେଇକରି ଆମକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଜୁନିୟର, ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେହି ଯଦି କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ଉ କି ସେମାନେ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରିବ ତା ପାଇଁ ସେମିତିଆ ହିଁ ଫଳ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଆମର ଅଥରିଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ କେହି କିଛି କହିକିରି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଉପର ଲେବୁଲ୍ର ଆମର ସବୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି, ତମକୁ ଯଦି କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲନି, ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୋଭା ପାଏ? ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଚାଲୁଛି ସୁରୁଖୁରୁ ଭିତର ଦେଇକରି। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ରହିଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକରି ମାମଲତଗିରି ଦେଖେଇନ୍ତି, ବାହାଦୁରୀ ମାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେନି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଇଷ୍ଟଭୂତି ବି କରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମାମଲତଗିରି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ବାଷ୍ପଟ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର, ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, କାହାକୁ ଆମେ ଭାବିବା, କାହାର ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା? ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦରକାର ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନା ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ ନୀଳ କଲେବର, ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ ନୀଳ କଲେବର, ପୀତ ବସନ ବନମାଲି, ପୀତ ବସନ ବନମାଲି। ଆଉ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କ'ଣ ନା ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଲେବର, ପୀତ ବସନ ବନମାଲି। ନା ସେ କିଏ କି ନା ସିଏ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ନଟିଆ କମେଡ଼ି କଥା କହୁନି, ନଟିଆ ବଡ଼ ହଟିଆ ସେ ନନ୍ଦ ସୁତ କହ୍ନେଇ। ନାଟଖାଟା ନନ୍ଦକିଶୋର ନନ୍ଦଲାଲା, ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କରି କଥା କୁହାହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଯେଉଁ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି। ନା ସେ କିଏ କି ନା ସେ କିଏ
ऐसे ही नंद नंदन ଯଶୋଦା ହୃଦୟ ଚନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ନା କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାଇକରି? ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ନା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାକ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ନଟି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଲା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଥାଏ, ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା। ସେ ପ୍ରସାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ମଇଳା ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା, ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଆଉ ଛୁଆଁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ନ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ 7 ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ବି ଅବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ 7 ଜନ୍ମ ଗଲେ ବି କେବେ ହେଲେ ବି ଭଗବତ ସତ୍ପଥରେ ଯାଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ଦରକାର ଅର୍ଥ, କାମ, ଯଶ, ଲୋଭ, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କଥା ଭିତରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶୋଇ ରହିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଥର ଜାଗି ଉଠିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଗି ଉଠିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ବହିର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ପ୍ରଥମ 4ଟି, ସେଇ ପ୍ରେୟାର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେଇ ଜୟରାଧରାଧ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନିଛି ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି, ହରି ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲେଓ ତୁମେ ମାଗି। ହରିଙ୍କର ନାମ, ହରିଙ୍କର ଅନନ୍ତ ନାମ, ଗୁରୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଲେ ସେଇ ନାମ ଭିତରେ ଆମର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଇ ନାମଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ବନ୍ଦନ ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର। ଅଭାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର ମାଉ ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଲେବର, ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ। ସେଇ ବନମାଳୀକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ରଖିବା। ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଶକ୍ତିମାନ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆମର ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ କି? ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ନେଇକରି ଏଠୁ ନେଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଉଠିବା ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିଲା, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ସେହି ଶକ୍ତିଟି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଯିଏ ଶକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଧରି ରଖିଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଥିଲା, 1ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ? ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ। ମୋର ବଡ଼ବାପା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଜି ମୋର ବୁଝିବା ହୁଏତ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲ, ତ ବଡ଼ବାପା ଆମର କୁହନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଲେ 1ରେ 1 ମିଶିଲେ 1। ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି 1। ସେ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଶୁଣିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା, ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରବାର ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ତ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। କାରଣ ଜଣେ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ଆଉ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛନ୍ତି 1। ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଆଜ୍ଞା 1। ବାହାରେ କେଉଁଠି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଆମର ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଉ ସମର୍ପିତ ହେଉନି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମିତି ମରିଯିବେ। କାହିଁକି କହିଲେ? ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବାକୁ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଛଟପଟ ଆଜ୍ଞା ବାଜିବେ ସବୁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ନା, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି,
जे भगवान पाखे निष्ठा भक्ति अच्छी जड़े भक्त सी जदि आपण को किसी परसी करदेला ताले सेटा पवित्र होता है। आ प्रसाद के अपवित्र हुए ना जब खाद्य खाइबे सेटा पवित्र अपवित्र धरा प्रसाद पवित्र हुए ना। ये भाव में कथा देखा गला बेलू आमर ज्ञान सांगरे भक्तिटा रहा दरकार भक्ति सांगरे ज्ञान रहा दरकार कहीं दिहे दी जनकर ओतप्रोत भाव में जड़ित ठाकुर से कहले क्या कहबू ना पचारू तेबे बुझीपार गोटे कथा सबू शियालर गोटाए डाक तेणु एठी समस्ते होउछंती जमती नीलवर्ण श्रृगाल परी निजक भिन्न भावुवा लोक से भाव मु गोटे अलग कि कि आसी जाए से पुणी आज्ञा जहाँकि आपण मैंने गप शुणी थे तेणु प्रभुंर प्रेम प्रभुंर लीलार आम गोटे गोटे पात्र किंतु आमे अन्य मानक आम सेवा करवा सी दूसरा कथा किंतु ब्राह्मण आसवा आमर सेवा कर यहाँ हूँ आज्ञा भगवान को कष्ट लगे। आपण मैंने पुराण शास्त्र गीता भागवत पढ़ुवे हुए तो कहीं आपण मानक तो कह जाए गीता भागवत पढ़ो ना खाली से सत्यानुसरण टी पढ़ो से नारायण नीति पढ़ो एमती कह जाए बहुत जगह मुझे शुणी जड़े कहले कि राधाकृष्ण को कौन पूजा कर ठाकुर अच्छा घर भितर राधाकृष्ण को पूजा कर आउ कि जन कहते जगन्नाथ को कौन पूजा करुँ ये भावुँ जगन्नाथ अरे तुम्हें जदि निंदा करदेल ना मैंने प्रभुंर निंदा है तुम गुरुंर निंदा है कहीं ना अन्यर इष्ट निंदा करी हेलु इष्ट निष्ठ निजर इष्ट निंदा है बुझे पापिष्ट अरे इष्ट होती एक इष्ट अलग अलग स्वरूप भितर थे इष्ट होती एक इष्ट अभिन्न नुहति तेणु केवे कौन सी स्वरूप को भगवान को निंदा करवा उचित नहीं आ जो मैंने निंदा करते से आज्ञा आपण से बहुत दूर रहा कथा मो कथा गुड़िक टी कष्ट आज दौर आज भिड से भाया टी कष्ट दौर किंतु कष्ट ना आज्ञा कौन सी जिनसर समस्यार समाधान हुए ना आपण माटी आणुच्च आप कष्ट हो ना आप घर तैयारी कर मूल लगे आप कष्ट हो ना जेकोसी कर्म आप कष्ट हो ना आप ऑफिस रे जाई बसुंट घंटा घंटा धरी कंप्यूटर पाखे हो कि जेकोसी कार्य हो आप कष्ट हो तेणु कष्ट हेले ही कृष्ण मिलती टॉपिक गुड़ा टे कष्ट थी किंतु ज्ञान हूँ कृष्ण तत्व को जाना जहाँकि श्री ठाकुर तांकर जो भाववाणी भितर देकर कहते अच्छा करिजा ज्ञान भक्ति धारणा करवा ही भल जो मैंने ज्ञान भक्ति धारणा करती तांकर भय नहीं से लय खूब शीघ्र माणिक संग्रह करने गले समुद्र रे डूबा पड़े सरल मन मधुर वचन आ हृदय भरा प्रेम तीनोटी ही मुक्तिर उपाय निजक विस्तीर्ण करने हेले आगे बंधन खोलने हुए तेणु आम आज जो बंधन भितर आमको बांधी देइछंती बहुत ज्ञानी गुणी जन कही होतिबा लोक से माने तांको निजर स्वार्थ पई आमको बंधन भितर बांधी देइछंती आज्ञा आमको जदि सत्संग रे जदि आमर के आउ जदि कि आमको अपनिंदा कला नाई तमे सही जाओ सहीबा भल किंतु हेले भूल रे जदि आमको कहिबे से गुड़ा टे कष्ट दिए आमर कष्ट बुझापी आम आम जो ऊपर गुरुजन मान को छाड़ीचु देखा जाऊ से माने कौन बुझुंट जदि न बुझे भी किसी कर भी ना जहाँ जमी चलुची चालू सब प्रभुंर कृपा जहाँ भी ना कहीं आ भितर किसी मो निजस्व कथा रही है मुझे भिडटा से भाया कली आउ गोटे जिनस मुझे मत डाकिले ये आस बस मु बसिया भितर जड़े से जड़े अच्छा कौन तांका ना तो मुझे जानी सी जड़े जड़े ब्राह्मणी जड़े तांका ना तो मुझे भलसे जानी सी कौन करले ना खाइबा पत्र रे बढ़ा है अन्न बढ़ा हो गला डालमा सब बढ़ा हो गला मो पाखर तो तुम मूलर बसी अलग आसन नहीं बसिल किंतु हठात कौन है जे उठी पड़े समस्ते खाद्य भड़ा होकर से थाली रूम उठी जाती ज्ञानीगुणी सज्जन माने ना तेणु मिछ प्रहसन भितर देकर आज जो सत्संग चलुची से सत्संगटा दयाकोरी जो मैंने ठाकुर भावधारा भितर सठिक भाव में जाऊँ से प्रहसन को बंद कर दिया आ प्रहसन को प्रोत्साहित करना
ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଲୀଳାଖେଳା କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ସିଏ ପରା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ପରା ହେଉଛନ୍ତି, ତମେ କହୁଛ ନା, ମୁଁ ହୁଏତ କହୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ତ କହୁଛ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଆଜ୍ଞା ସବରୀ ଅଇଁଠା ଖାଇଥିଲେ ରାମ ଅବତାରରେ, ସିଏ ତ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ମାଖନ ମିଶ୍ରି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଥିଲେ, ସିଏ ତ ମାଗିକିରି ଖାଇଥିଲେ। କ'ଣ ନ ଖାଇଛନ୍ତି? ତା ପାଟି ଭିତରୁ ଅଇଁଠା ସେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଲୁ ନାହିଁ କହିକିରି ତା ପାଟି ଭିତରୁ ଆମ୍ବୁଲଟା କାଢ଼ି ନିଜ ପାଟିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସେବା କରୁଛେ। କେତେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଥିବେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଏ ବୋଲି ନିଜକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯଦି ମୋ କଥା ହୁଏତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ସତ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ତତ୍କ୍ଷଣାତ ନ ଜଣେ ମୋ ଭଳିଆ, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯିବ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। ବାଛନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବିଦାୟ ନେଇକରି ବାଛନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଆକୁ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାର ସାଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଆମର ସେତେ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମର ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ କାୟମନ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଯିବା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ନା, ଠାକୁର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ ରାଧା ନାମର ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିକରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହୁଏନି। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରର ଯାହାର ନାଁରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ନାମବାଚକକୁ ବା ସେଇ ନାମ ଯାହାର, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ନ କଲେ ସେ ନାମ 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପ ବି ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ରୂପ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। କାହାର ନାମ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ସେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ପାଇଛନ୍ତି ତ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ତୁମର ଇଷ୍ଟ। ମା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ସେ କହେ ଦେଖ ଦେଖ ଧନ, ଇଏ ହେଉଛି ତୋ ବାପା, ଇଏ ହେଉଛି ତୋ ଜେଜେ, ସେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ମା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଣେ। ଯଦି ଯାହାର ମା ନାହିଁ, ତାର ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ବାପା, ମୁଁ ହେଉଛି ଭାଇ, ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନାହିଁ, ଯିଏ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କହିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିବା। ଅଯଥାରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ମାୟା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆଖି ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ, ସତନାମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତନାମ କରିବା ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ। ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହାର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆଜିର କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବିଷୟଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯାହାର କିଛି ଯେଉଁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରଷୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର କିଛି ଗାଳି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭୁଲରେ କେବେ ଗାଳି କରିବେନି। ଯଦି ଗାଳି କରିବେ ତାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଧର୍ମ କହୁନି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ପଦ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ସେ ସେବା କରିବେନି। ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା ବସାଉଛେ, ସେ ପୂଜା କଲେ ଆମର ପୂଜା ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆମକୁ ବାଢ଼ିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଏତେ ହୀନମନ୍ୟତା ଆମର ଯେବେ ନ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନିପାରିବାନି। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଗ ସେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେ ଭାମ୍ପିଆରଟାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଭାମ୍ପିଆର ସବୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ କୁଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁ ଆଗରୁ ଭରିକି ରଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଛ ପ୍ରହସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମିଛ ପ୍ରହସନରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। କେହି କେଉଁଠି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରସିକିରି ଦେବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପରସୁଥିଲେ। ସେଇ ନିୟମଟାକୁ ବଳବତ୍ତର କରିକି ଜବରଦସ୍ତି କରିବାଟା ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ